असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी देख लवो यूके ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵੇਰ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੂਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੂਟਾ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਹਵਾ ठीक ठाक भी हवा चल रही है। खिड़कियां मैं थोड़ी थोड़ी खुलियां छड़ दित्तियां ने कि थोड़ी जी हवा लगे, क्योंकि मैं उपर आई हाँ अज। कदी उपर तो कदी हेठां ते कदी तां ते कदी हेठां। तो लो बई यह साड़ी जिंदगी जे बाहर निकलण वास्ते ते बई बहुत हिम्मत भी चाहिए, दिल गुरदा। और जाना भी असी कित्थे वे बई घर वाली औरतां ने ते घर ही रहना वे ते हांडी रोटी पकानी है। तो मैं गर्मी लगी हुई सी, पर इन्नी गर्मी नहीं, हवा चल रही पर अंदर है घर इस तरह के बने होंगे ना कि हीटिंग के हिसाब नाल बने होंगे ने कि ठंडक नूं रोकण वास्ते। तो इस तो अगर तुसीं खिड़कियां दरवाजे खोल दिओ फिर ठंडा हो जाता साडा पहाड़ी दे उपर है घर, अच्छा ठंडा हो जाता। तो जे नहीं तुसीं करदे तो फिर अंदर गर्म हो जाता। नीचे मैं खिड़कियां खोलियां तो उपर दी भी हुण मैं आई हाँ, मैं कहा चलो मैं नहाती सा, आंदी सब तो पहले मैं नहाती, नहा के तो मैं फिर की कहते ने और थोड़ी थोड़ी खिड़कियां खोल दित्तियां ने कि चलो हवा फिर जाए तो फिर ज़रा ठंडा हो जाएगा। तो फिर मैं की कहते ने कंघी तो हाले मैं नहीं की है, मैं अपना बैग खोलिया, देखो बैग खोल के रखा है। अज जो पाकिस्तान तो मैं आई हाँ ना, तो यह बैग इस तरह बेचारा मजलूम मजलूमीयत की इंतहा हुई पई है कि उस तरह ही बंद पिया वे। हुण मैं अज थोड़े जे कपड़े कड्डे कि मैं क्या थोड़ा मैं इनू सैट करा, हुण इन्हां दी वारी आवे। वो जिहड़े मैं कपड़े धोते हुए ने उत्थे टेबल ते वो पए ने, वो भी इस्त्री करने ने, ते कपड़ियां दा खलारा जिहड़ा वे खासा वे ते समझ नहीं पिया आंदा। लेकिन चलो हुण बाकी घर दा सिमट गया ना काफ़ी हद तक काम। तो हुण मैं क्या मैं थोड़े थोड़े कपड़े करके इस तरह सही करके उन्हें सैट करा तो इस बैग नूं, ताकि बैग खाली हो जाण। तो फिर मैं बैग नूं उपर रख के आवांगी उन्हां दी जगह ते। इस तो मैं अज फिर कपड़े कड्डे ते नहाती ते हुण देखो पसीने आण लग पे ने फिर। ते हुण मैं की करां पसीनो पसीन पता नहीं समझ नहीं आती मैनू यह की मसला वे कि जदों मैं हांडी पकावां कुछ पकावां पसीने मैनू बड़े आण लग जाते हैं। फिर कहते हैं डॉक्टर कहते हैं पसीना आना सेहत की निशानी होंगी है। तो भी अल्लाह का शुक्र है कि सानू तो बड़ा पसीना आता है, तो मतलब है असीं बड़े सेहतमंद हाँ कि अच्छा समझिया जाता वे। हवा का शोर खासा वे, मैं थोड़ी जी खिड़की बंद करनी है क्योंकि फिर आवाज़ डिस्टर्ब होएगी विच। तो इस तरह असी नहा लिया, कंघी मैं की नहीं, मैं क्या जे नीलोफर ने देख लिया उन्हें फिर कहना तुसीं वाल ते वलेट लिया करो, तुसीं उस तरह ही आ जाते हो। पर मैं फिर हले वाल क्योंकि गिले ने ना, तो गिले वाल वास्ते हले उन्होंने सुकाउण दा फिर अमल होएगा, फिर सुकेगा। तो फिर असी जो हुंदे सी ना कदी साडी कज़न रहिंदी हुंदी सी मलेशिया, ते ओह फिर आंदे हुंदे सन, ओह हेयर ड्रायर करना उन्होंने करना, असी हैरत नाल देखना भी ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ मशीनां ने ते की कुछ करते हैं। तो असी समझते सा यह फैशन है, लेकिन इत्थे आके पता चलिया कि फैशन नहीं है, ज़रूरत है। इत्थे फिर अजकल तो मौसम अच्छा वे कि वाल तुसीं इस तरह खुले भी छड्ड दो, चलो हौली हौली सुक जाते हैं। पर जेड़ा जदों ठंड होंदी है ना, फिर तुहानूं हेयर ड्रायर इस्तेमाल करना पैंदा। ओए होए इन्नी ठंड लगदी है ना वालां तो कि पूरा पूरा दिन अगर तुसीं नहीं करदे ना, पूरा पूरा दिन तुहाडा सिर इत्थों ठरिया रहिंदा। मेरा तो ठरिया ही रहिंदा, पर गर्म ही नहीं हुंदा। हीटिंग च बैठो कुछ करो वो सिर फिर गर्म नहीं होंदा। इस यह चीज़ां ज़रूरत दियां ने। लेकिन बहरहाल मैं तो कोशिश करनी है कि मैं बगैर उस तो ही जेह्ड़ा बाल सुकावां, क्योंकि कोरोना दे विच जेह्ड़ा ना कोरोना जदों होया सी ना, ते मसां मसां मैं बची सा। ते अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचाता सी। लेकिन इन्नी बुरी हालत हो गई सी, कोरोना ने हालत बुरी कर दित्ती सी कि ओए होए होए कि बस लगदा सी कि बस उत्ते दा वीज़ा लग गया ते पहुंचण वाले असीं उत्ते। हालत बुरी सी मेरी, 14 दिन मैनू बिल्कुल कोई होश नहीं रहा सी। ते बाहर फिर अल्लाह ताला ने मोड़ पाया, ठीक होए। ते वो फिर अन्ना वेट भी मेरा खासा गिर गया सी। और मैं इस तरह
ਐਸਾ ਸਾ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੰਜਪਨ ਟਾਈਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਛਿਲ ਲਾਇਆ, ਚੱਸਿਆ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਸੁਰਖੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਹੈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੇਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਆਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਈ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਪਿੰਕ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਬਚੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 500-600 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 300-350 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 600 ਜਾਂ 650 ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਏ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਬੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੁੱਕ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਕਅਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਆਇਆ, ਹੋਏ 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 ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਆਇਆ ਵਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੋਰਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਮ ਸ਼ਰੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਘੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਮੈਡੋਰਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਫ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੁਰਮਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੀਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਚਿੱਟਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸਨ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਬੱਕਰੀ, ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਛਾਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਲੀਵੀਆ ਦੀ ਸਟਿਕ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਨਾ
ਬਸ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਘਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਲਓ ਬਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਟੰਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਲੀਮੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰ ਵਲੀਮੇ 'ਤੇ ਸੂਟ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ, ਫੇਵਰਟ ਕਲਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਕਲਰ ਹੈ ਬਲੈਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਕੱਪੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਾ ਕੇ। ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਟ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਫੇਵਰਟ ਕਲਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਣਜੀ ਇਸਬਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਤੇ ਬਸ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਆਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਬ ਜੋ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਿਆਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੂਟ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਕਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੈਂ ਪੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਵੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੈਚ ਉੱਤੇ ਲਵਾਓ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਗਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਗਲਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਨੈਕ, ਔਰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਬਣਾ ਦੇਵੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕੱਟ ਬਣਾ ਦੇਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਗਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਰਜੀ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਨੈਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਚਲੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਢਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਨੈਕ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਝੁਮਕੇ ਸ਼ੁਮਕੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਝੁਮਕੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਬਾਰੂਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਮ ਜੋਫਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਦੀ ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਲਾਈਟ ਵੇਟ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਇਹਦਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਔਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ। ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਦੀ ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਦ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। 3 ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੋ ਢੋਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਲਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਨੈਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਾ ਕੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਦੀ
ਬਾਰਾਤ 'ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਫਲਾਵਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਰਾਤ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਵਲੀਮੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਮਾਰੀਆ ਬੀ ਦਾ ਸੂਟ, ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਤਰਾਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਐਸਾ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾ ਲਵੋ। ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹ ਗੁੱਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2 ਪੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਗਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੀਚੇ ਦਾਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈਂਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈਂਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਲਕਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ 1-2 ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਕਤਰ ਵੀ ਪਾਇਆ 1-2 ਦਫਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜੈਕਾਰਡ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਹੈਂਗਰ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਔਰ ਦੁਪੱਟੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਮ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਸੂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਇੰਨਾ ਹਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਲਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਕਲਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਸੂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਗ ਇਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜੋੜ ਮੁੜ ਕੱਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ अपन के बस की बात नहीं है बई। तो इस तरह असी की कहते हैं हुण समेटांगी दुपट्टे और शलवारां जड़ियां ने मैं नीचे रख देवांगी कि जो कढ़ना होवे और शर्टां मैं इस तरह हैंग कर देवांगी। उहदे नाल फिर आउंदा है कि जिहड़ी तुसीं शर्ट पानी है दुपट्टा और शलवार नीचे तो कढ़ लवो। पर है कि मैं मेरी कोशिश होंदी कि मैं तरतीब करके रखां कपड़ियां नूं ते इस बेतरतीबी नाल ना फिर शलवार और दुपट्टा कट्ठा पिया हुंदा है ना तो फिर तुहानूं आसानी नाल मिल जांदा वे। तो चलो बई एक यह भी सूट है बई हले मैं हले वही कह रही हले बैग मैं कढ़ रही हाँ। ब्लैक दुपट्टा मैं एक बनवाया सी प्लेन विच मैनू ब्लैक बड़ा पसंद है। एक मैं ब्लैक बनवा लिया सी। यह भी मेरा पुराना ही सूट है पर यह मैं जड़ा ना उत्थे नाल लैके गई सा पर इतफाक है कि उत्थे पाया नहीं है। तो यह जड़ा यह भी मेरा पुराना ही सूट है काफ़ी साल पुराना। लो बई हुण देख लवो साडे कल्ली कल्ली जान निक्की निक्की जान ते दुख लख ते करोड़ ने। असी हुण सारा काम नवेड़ना वे तो फिर थले जाके हांडी का भी कुछ करना वे। हांडी में चढ़ानी है। लो जी असी आ गए नीचे काम कुछ मैं निपटाया वे कुछ मैं उस तरह छड़ के आ गई हाँ जिन्ना मैं
कर सकी पर किया क्योंकि हांडी का टाइम हो रहा सी ना, तो फिर मैंने वो हांडी भी पकानी सी कि फिर खाना खाना है। इस तो मैं क्या चलो हम बाकी मैं फिर कल कर लवांगी। उपर किहड़ा किसी ने जाना भी, इस तरह पिया रहेगा खिलारा, पर कल इंशाल्लाह मैं पूरा फिर उन्होंने समेट देवांगी और बाकी बैग खाली कर देवांगी। तो क्योंकि हांडी बनानी सी, मैं गोश्त चढ़ा के गई सा, इत्थे गला के गई सा, थोड़ा जिहा उन्होंने बस कर दिता सी। तो मैं हुण बनावांगी। तो नाल अदरक कुट के रख लिया, सोहना सोहना अदरक कुट के रख लिया, उन्होंने चॉप किया। तो नाल गोभी कट के रख लीए। अज बन रहा गोभी गोश्त, तो असीं हुण बस भुनाई करांगे। अल्लाह की कसम कच्ची गोभी भी खाओ ना, बड़ा मज़ा आता। चलो असी ये पा दें, ऑयल शामिल कर दें, क्योंकि थोड़ा जा फिर अपना भुजेगा ना, जब तक असी गल कर लवांगे मेरी भुनाई हो जाएगी। नाल ना थोड़ा जहा होएगा तो फिर असी ये अदरक पावांगे, क्योंकि अदरक बड़ा अच्छा लगता गोभी में। अदरक ज़्यादा पाया हो तो बादी बादी भी खत्म हो जाती है, टेस्ट बड़ा अच्छा होंदा है। तो चलो जी अज असी पका रहे हैं गोभी गोश्त। तो गोभी गोश्त बड़े मज़ेदार पराठे भी बनते हैं। गोभी बच जाए ना तो फिर पराठे बनते हैं। शील ने लिखा कि बाजी कल तुसी बड़ा हसाया, भी तुसी फिर बहुत हसाया सानू। डालडी कोई नहीं तेरे नाल दी। तो तुसी जिहड़ी डालडी दियां डालडा घ्यो दियां गल्लां दसियां ना, असी मैं तो बड़ा हसी। उन्होंने कहा शील ने, मैनूं बड़ा मज़ा आया कि बचपन दी यादां चीज़ां जो तुसी छोटे होंदे हो, बिल्कुल तुहाडा ज़हन कुछ होर ही होंदा। जिवें जिवें फिर इंसान जो 10 साल का बच्चा होएगा तो होर ज़हन होएगा, 15 साल च होर होएगा, 20 साल च होर होएगा, 30 साल च कुछ होर। इस तरह उम्र के नाल नाल इंसान नूं जिंदगी दी हकीकतां भी पता चलदियां ने, ते जिंदगी के तजर्बात भी होंदे जांदे ने। हर दिन तुहानूं एक नवा तजर्बा तो नवीं एक दे के जांदा वे याद। बहरहाल है कि चलो बचपन दी यादां जिस तरह दी हैगियां सा मनो तुहानूं उस तरह ही मैं सुना दित्तियां कि डालडी ते असीं डालडा घ्यो बड़ा खाने होने सा। ते तुसीं पसंद किया, तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा बाजी मैनूं तुहाडी गल बड़ी चंगी लगदी है कि तुसीं रोटी जिहड़ी है इस तरह खांदे हो सादियां चीज़ां। और हुण डॉक्टर भी यही कहंदे ने, ते मैनूं बड़ा अच्छा लगदा है तुसीं जिहड़ा रोटी के हवाले नाल कहदे हो। तो बई बहुत बहुत शुक्रिया। असल तो तुसीं जदों प्यार करदे हो ना मैनूं, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਲਾ ਵੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਡਾਰਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਜਨੂ ਵਾਸਤੇ ਬਈ। ਤੇ लैला भी थी काली ये किस्सा मशहूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। जैसी भी हो बीवी शौहर के लिए हूर है। जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। लैला भी थी काली ये किस्सा मशहूर है। भाई ऐसी शादी ब्याह ते गाने गाने होंदे सा तो बड़ा मज़ा आंदा हुंदा सी। फिर जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है। अपनी अपनी बीवी पे तो असी इंशाल्लाह कोई शादी आएगी ना तो फिर असी गाने सारे गावांगे इंशाल्लाह, सारे असी गुनगुनावांगे। ऐसन की शादी ते गए या कोई भी शादी आई ना फिर असी गावांगे। तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडियां मुहब्बतां दा कि तुसीं आके मेरे विहड़े च बैठदे हो, यूट्यूब विहड़े च बैठदे हो, तुसीं आके मेरा साथ देंदे हो तो मैनूं बड़ा चंगा लगदा। मैं एक तो ज़्यादा दफ़ा गल कह चुकी हाँ, एक दफ़ा नहीं एक तो ज़्यादा दफ़ा गल कह चुकी हाँ कि अगर तुसी ना हो तुसी कॉमेंट ना करो तो मैनूं की पता उन व्यूज़ विच कि वो जिहड़े व्यू होए ने उन्हां च किहने मैनूं देखिया, मैनूं कोई नहीं पता। तुहाडे व्यू तो ही मैनूं पता, कॉमेंट तो मैनूं पता चलदा वे
कि तुसी फलाना फलाना बंदा आया मेरे विहड़े 'च बैठे और मेरी गल्लां सुनियां ने। और सब तो बड़ी गल है कि इस तरह फिर तुसी जो कमेंट करते हो तो फिर इस तरह एहसास होंदा वे कि मैं जिहड़ा इस तरह तुहाडे नाल बोल रही हाँ तुसी मेरी गल का जवाब दे रहे हो। तो तुहाडा बहुत तुहाडी मुहब्बतां दा शुक्रिया शील, तुसी बड़ी मुहब्बत दित्ती है मैनूं। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, बहुत 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 शुक्रिया। तो उस तो बाद जी असी आ जाने सदप ने भी किया बेस्ट, बड़ा चंगा मामी जी, बहुत चंगा विलाग। तो नायला ने भी दिल शिल बना दिते, बहुता तो उन्हें कुछ नहीं लिखिया लेकिन दिल शिल बना दिते। तो जड़ा जहाँ आरा ने लिखिया कमेंट आया जहाँ आरा का कि तुसी जो मेरा नाम लिया ना कि भाई मैं बड़ी खुश हो गई, मैनू बड़ा ही चंगा लग्या जो तुसी मेरा नाम लिया। मैं इन्नी खुश हो गई कि फिर मैं अपने हसबैंड को भी दसिया कि देखो मेरा नाम पे लेंदे ने। तो फिर मैं अपनी बेटी को भी सुनवाया कि मेरा नाम पे लेंदे ने। तो उन्होंने कहा भी तो कॉमेंट के हिसाब नाल लै रहे हैं तुहाडा नाम, तो ये की गल है। लेकिन नहीं, कॉमेंट के हिसाब नाल देखो गल नहीं है, गल एक ताल्लुक साडा जोड़दा वे। असी फिर गल करने इस तरह बात करने फिर मैनूं समझ लगती है कि तुसी मेरी गल बैठ के सुनी, तुसी पूरी गल सुनते हो फिर ही कॉमेंट करते हो ना, तो फिर वो साडा एक ताल्लुक बनता वे। मैनू अच्छा नहीं लगता कि मैनू अगर कोई कॉमेंट करे तो मैं जवाब ना देवां, उत्थे मैं फौरी तौर पर इस तो जवाब नहीं देती कि फिर गुआच जाते हैं कॉमेंट्स, तो मैनू फिर मिलते नहीं ने। इस तो मैं वीडियो के जरिए तुहानूं दे देनी है। कल मैं बैठ के काफ़ी सारे ऐसा करती गई, मैं क्या अल्लाह इन्ने कट्ठे हुए ने यूट्यूब वालिया ने मैनू ना डंडा लैके पूछा जरा यूट्यूब वालिया ने कहना कि भाई तू किसी का जवाब नहीं देती। कहते हैं यूट्यूब की पॉलिसी है कि तुम नाल कॉमेंट्स के जवाब भी दिया करो, उन्होंने लाइक करिया करो जो तुम कॉमेंट आते हैं मेरी वीडियो के चक्कर में फिर रह जाता वे। बहरहाल मैं तुहानूं ये ब्लॉग में तुहानूं सारिਆਂ का शुक्रिया भी अदा कर देनी हाँ। तो जहाँ आरा लाहौर तो आए ने मेरे नाल रले ने, तो बहुत शुक्रिया जी कि कहते रहे तुहाडी मुहब्बतां दा, तुसीं अपना कीमती टाइम मैनूं दिंदे हो। तो मैं अगर तुहाडा नाम लैनी हाँ तो ऐसा कोई नहीं है क्योंकि तुसीं अपना टाइम मैनूं दिंदे हो। जदों होली जई लैना मेरा नाम, जदों होली जई लैना मेरा नाम, मैं थां मर जानिया हाय, मैं थां मर जानिया हाय वे जदों होली जई लैना मेरा नाम। तो भाई जो होली जो ना लेंदे हो तां ही मर जानी हो वाकई मान नाल। तो इस तरह शबीर हुसैन साहब ने भी हसबे मामूल उन्होंने पसंद किया। और उस्मा का पता नहीं क्यों कमेंट क्यों नहीं आया, मैंने समझ लगे उस्मा अल्लाह करे ठीक हो, अल्लाह पाक खैरियत ना रखे या कितने लाइट वगैरह ना गई हो या कोई होर मसला ना हो, वरना उस्मा जरूर देख गए। तो बाकी शमा ने क्या कि बाजी कि कहते नमकीन सवैयां तो मैं फर्स्ट टाइम ही देखती पई हाँ कि लूणियां सेवियां कहते सन लूण वालियां, कि लूणियां सेवियां तो पहली बार ही देखनी पई, उर्दू च कहते नमकीन सवैयां तो पंजाबी च सीधा ठोक देंगे लूणियां सेवियां। मैं पहली दफ़ा देखियाँ, मैनू बड़ा वो लग्या, पर मैं ट्राई करांगी, तुसीं ट्राई करियो। हल्की जी भुख लगी हो जिवें थोड़ा जिहा तो तुसीं उनको पका के खा लो तो बड़ा अच्छा लगता है। जिवें असीं मिठियां सेवियां खाने हैं ना अच्छियां लगदियां, इस नमकीन भी अच्छियां लगदियां। बहुत साडा भुनाई के मराहिल में आ गया हुण असीं इहदे विच ना इस स्टेज के सारा जो अदरक असीं पाया कट्टिया सी ना, अदरक शामिल कर दांगी। मैनूं भुनदे होए अदरक पाओ ना मैनूं बड़ा चंगा लगता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती। अदरक भी मेरा फेवरेट है, मैं हाले कट के नहीं रखिया है, मैं उपर भी पा के खाऊंगी, उत्तों की भी गार्निश करांगे लेकिन विच पा दवो तो फिर बड़ा अच्छा जायका हो जाता है। लो भी देख लो। तो उन्होंने भी किया, नसीमा डार का भी आया कॉमेंट, नसीमा ने कहा कि तुसीं कदों लंडन आना वे, तुसीं जदों भी लंडन आओ। तो उन्होंने पूछा, मैं क्या नसीमा मैं क्या से कभी आवांगे तो मिलांगे, उन्होंने कहा सी पर है कि जो भी कभी आना हो इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह ज़रूर असी मिलांगे, अल्लाह को मंजूर होया तो। लेकिन लंडन जाना ज़रा घट होंदा वे क्योंकि पहले लंडन रहने सा, लंडन तो फिर लूटन आ गए, लूटन तो भी असी जड़ा ना ज़्यादा फासला नहीं सी, वीकेंड तो चले जाने होने सा, चलो वीकेंड होया चले गए, जाके सारा थोड़ा बहुत घूमे फिरे, लंडन आई और मादाम दसाउर और बड़ी बड़ी चीज़ा फिर हर हफ्ते कुछ ना कुछ असी प्लान कर लेने सा। वो घूम के खा पी के घर आके थके टुटे आके लूटन सो जाने सा, फासला इन्ना सी कि असी आसानी ना जा सकने सा। लेकिन मसला होया फिर
ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸਟਨ, ਲੂਟਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਆਏ। ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਲੂਟਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸਟਨ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਰੋ, ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਰਸ਼ ਵੀ, ਬਹਿਰਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਘੁੰਮਿਆ। ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਰੀਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਰੀਟ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਮਾਹੌਲ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਗਰਮੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲੰਡਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰ, ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਲਥਮ ਸਟੋਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਫਿਰੇ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਰੀਜੈਂਟ ਮਸਜਿਦ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਰੀਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਤੇ ਲਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ 1 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੋ ਵੀ ਸਤ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਹਯਾਤ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ YouTube ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਆਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਬਈ, ਲੱਸੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਵਾਕਈ ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਟੀ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁੱਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਹਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਓ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਈ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਟੁਰੋਗੇ, ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਨ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਸੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਕ ਦਰ ਜੌਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਖੈਮਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਪਟ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬੋਲਣੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ 4 ਝੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਝੂਲੇ ਵਾਲਾ ਝੂਲਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਹਿਲਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਕਦੀ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਝੂਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੀਆਂ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਬੜਿਆਂ 'ਚ। ਅੰਕਲ ਸਰਗਮ, ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਾਸੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ ਅੰਕਲ ਸਰਗਮ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਸਰਗਮ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਠਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੋਵਾ ਤੋਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਤਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੜੇ ਕੀ ਸਭ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੈਗਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਆ, ਓਏ ਮਾਸੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਆ ਤੇਰਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾਮਾ। ਮਾਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਮਾ ਨੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਪੁਤਲੀ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। PTV ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ
कलियां मुनफरद मुकाम रखदा वे सारा पपट शो सी लेकिन बड़ा वो भी बचपन दी यादां अज मैनू अपना दिखिया मैं फिर मेरे को एक उन्होंने मैं बनाया सी क्लिप तो वो मैं फिर अज सोच रही सा कि मैं यूट्यूब शॉर्ट ते ला देवांगी अपलोड कर दांगी चलो याद है बचपन दी पुतलियां जड़ियां ने हर इंसान मेरा ख्याल एक पुतली ते वो बस और नच के अपने हिस्से का करके किरदार तो फिर दुनिया तो चला जाता है तो असी भी पुतलियां ही हाँ कि जिस तरह सानू उपर वाला करदा साड़ियां डोरियां हिलांदा वे असी उस तरह हिलने हाँ साड़ी अपनी कोई मर्जी नहीं है पुतली नूं भी जिस तरह हिलांदे हो सलाम करो तो ऐसा करके सलाम कर दिए तो डांस करो तो डांस कर दिए तो एक दूसरे नाल लड़ाई भी करते हैं एक दूसरे मारते वो सब कुछ हिलाण वाला जिहड़ा वे ना वो ही कर रहा हुंदा वे तो इस तरह साड़ियां पुतलियां असी भी पुतलियां वा साड़ी डोरियां जिहदे हत्थ च ने वो की कहते जिस तरह सानू जिंदगी च जो जो साडे नाल हुंदा वे उहदी रज़ा दे नाल ही हुंदा वे ते चलो भी वो पुतली तमाशा दे विच जिहड़ा मैं अपलोड किया ना तो मैं लावांगी वो बड़ा ज़बरदस्त नाल ढोलकी बजा रही सी ते नाल गाना गा रही सी ते नाल पुतलियां नच रही सन तो मैनू बड़ा याद आ गई अपने बचपन की याद जादूगरा ओ जादूगरा जादूगरा ओ जादूगरा तेरी बीन दा हो गया जादू होया दिल मेरा बेकाबू जादूगरा ओ जादूगरा ते जादूगरा इन्ना मशहूर है गाना होया सी बहुत ज़्यादा ओहो हो दौर याद आते हैं तो कि बई जमाने सनों कि जदों पुतलियां देखने सा बच्चे या फिर बच्चे झूलियां ते झूल लेंदे सन या कदी कदी स्कूल में आ जाता हुंदा सी मैजिक शो स्कूल में आंदा से जादूगर आ गया जादूगर आ गया सारिया ने बच्चिया ने वो पैसे लेंदे हुंदे सन क्योंकि बुलवांदे सन जादूगर नूं ते वो फिर जादूगर ने आना है तो फिर वो पैसे उन्होंने देने ने तो 1-1 रुपया 8-8 आने थोड़े जे पैसे होंदे सन कि बच्चे घरां तो लैके आन भी जिन्हें शो देखना भी पैसे लैके आओ वो फिर सारे करते सन फिर वो जादूगर ने आ जाना तो वो फिर सब बच्चों ने ऐसा बह जाना स्कूल के यूनीफॉर्म च एक हाल जिहा सी उस बच्चों को बिठा देना तो जादूगर ने अपने करतब शुरू कर दे जादूगर का जादू सबका ये कमाल है करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है जादूगर का जादू ते वो वाकई इन्ना हैरान असी होने सा कि जैसा तोता निकल के आ जाता सी कि ऐसा मैं करना रुमाल दे एक उन्हें पाया तो रुमाल इन्ने सारे निकल के आ जाने इन्ने असी हैरान होंदे सा कि हाल ये किस तरह हो रहा वे वो फिर रुमाल आंडे का सिर के उत्तों ऐसा करके टोपी कड्ढनी तो कुछ निकलना जेब चो कुछ कढ़ लेना वो जादूगर की एक टोपी बड़ी होंदी सी ऐसा लंबी सारी टोपी ना डिक सारी ऐसा करके पा के तो एक खास उन्होंने हुंदा सी गैटअप वो फिर बच्चे उस जमाने के कैसे सादे बच्चे सन कि उन्होंने नहीं पता सी क्या ट्रिक्स ने अजकल तो हर चीज़ का पता चल जाता है कि लोग ट्रिक्स के नाल करते हैं हर चीज़ मीडिया ते दस्तियाब है लेकिन उस जमाने लोग वाकई समझते सन जादूगर है तो यह कि साढ़े तरह जादू कर दे सानू ना कुछ कर दे तो असी डरने भी होंगे सा खुश होकर देखने भी सा नाल जादूगर कोलों डरावा भी होंदा सारे दिल भी डरते होंगे सन इस तरह वो जादूगर का शो देखना फिर बस दौड़ां लानियां छुट्टी होनी घर कि जाके घर दसीए कि भई असी तो यह करतब देखिया हो यह देखिया हो छोटिया छोटिया खुशियां सन पर यह कि लोग खुश किन्ना रहिंदे सन कि पुतली तमाशा देख लिया कर लिया उस जमाने के बच्चे जोड़े सन इस तरह ही बस चीज़ों के नाल खुश हो जाते सन उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा दुनिया जी सी ना बस वही उन्होंने एक महल्ला हुंदा सी मखसूस लोग महल्ला और उन्होंने स्कूल वो जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग बस वही उन्होंने दुनिया होंदी सी उन्होंने होर पता नहीं होंदा सी कि दुनिया होर की कुछ है कोई जी चीज़ सामने आ जाती सी ना बस वही होंदी सी उन्होंने समझो तफरी या जो भी कह लो वही उन्होंने होंदा सी इस तरह फिर वो बचपन दी यादां असी उन्हां विच खो जाने असी उन्होंने याद करने पर ये
ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਪਟ ਸ਼ੋ, ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਝੂਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹਾਂਡੀ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਰਾ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ, ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਘੋਲ ਦੇਵੋ, ਬਸ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਕਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਭੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਿਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਵਾ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਿਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ YouTube ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਫਾਈਨਲੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛੇ ਦੀ ਭੁਨਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਗੋਭੀ ਬਚ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੋਭੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਡੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਪਸ਼ਪ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਵਲੌਗ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਐਸੀ ਗਰਮੀ ਆਈ ਜੇ ਠੰਡੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਰ ਟੋਟੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਮ शुक्रिया मेहरबानी मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, तेरा रब रखा।